அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். சில நாளுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் மியூசிக் எக்ஸசைசஸ், அதாவது பேசிக்ஸ் ஆஃப் கீபோர்ட் மியூசிக் எக்ஸசைசஸ். அதோடைய எல்லா வகையான ஃபிங்கரிங் வித் க்ளூஸ் அதை நம்ம உங்களுக்கு எல்லாம் காட்டிருந்தோம் 2 பார்ட்ஸாக. அதோட பார்ட் 2A and 2B. வாங்க இப்போ நம்ம அடுத்தது பாகம் பார்க்கலாம். இந்த லாக்டவுன் ஸ்பெஷல் vlogல the main foundations of keyboard music and some important rules to approach a particular song on keyboard. When it comes to keyboard learning in both the genres, when it comes to learning keyboard in both the genres, artists generally lack the understanding of the relationship between Carnatic and Western music. Apart from learning Carnatic vocal, yet the variations are not notified so as to where to apply on keyboard. There are many routes to approach an important piece in music. Still, there is some question arising that which route clicks better. Let us consider that all routes click well. Therefore, the following routes needed for a smooth approach can be considered below the given points. பல பேருக்கு கீபோர்டு இசை கற்றுந்தாலே ஒரு ஆசை. ஆனால் அந்த இசையோட வகையை கற்றுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது கலைஞர்கள் இந்த மாதிரி மேற்கத்திய இசை மற்றும் கர்நாடக இசையை அதோட உறவு புரிஞ்சு வச்சுக்கிறது கஷ்டப்படுறாங்க. கர்நாடக வாய்ப்பாடல் நம்ம கத்துண்டாலும் கூட அதோடைய வகைகள் தெரிவிக்கிறது, அதாவது எந்த வகை கீபோர்ட்ல எடுத்து வாசிக்கிறதுன்னு அது நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. There are many routes to approach an important piece in music. Still, there is some question arising that which route clicks better. நம்மளுக்கு கீபோர்டு ஒரு இசையை வாசிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு பல வழிகள் இருக்கு. ஆனால் அதுல எந்த வழி சரியா வருப்படும்னு அதோட இது இப்போது இந்த கேள்வி. Let us consider that all routes click well. நம்ம இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். எல்லாம் ரூட்டே நம்மளுக்கு கிளிக் ஆகுது, எல்லாம் வழிகள் நம்மளுக்கு கிளிக் ஆகுது. Therefore, the following routes needed for a smooth approach can be considered below the given points. வாங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். முதலாவது fingering. The first such exercise starts here. 5 fingers of both the hands are a must for usage of keys. It begins with the cross mode where right hand goes upwards, 5 notes, and left hand goes downwards, 5 notes, and vice versa. உங்களுக்கு அந்த பேசிக் எக்ஸசைசஸ் நாங்க கத்து சொல்லி தரும் பொழுது, அதாவது பேசிக் எக்ஸசைஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஃபிங்கரிங் ஒரு வழியா காட்டினேன் உங்களுக்கு. It is then followed by parallel mode where the 5 notes in both fingering notes sound the same when ascending and descending. Once the 5 notes are well mastered, the remaining 2 notes A and B are taken along to what is called a scale. C, D, E, F, G அதெல்லாம் நம்மளுக்கு நன்னா தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு மீதி அந்த 2 நோட் உங்களுக்கு வந்துடும். A and B அதுல இருந்து தான் நம்மளுக்கு வரப்படுறது இந்த ஸ்கேல். To complete the section of the scale, the upper C is included into this. அதாவது மேற்க இருக்கக்கூடிய alphabet C நம்மள வந்து அது ஜோடி பண்ணிடுறோம். Hence the fingering C, D, E, F, G, A, B and C. பாருங்க C, D, E, F, G, A, B, C இதுதான் நம்மளுடைய fingering technique. One must not make errors in saying that there is an edge note. It does not exist in Western music. யாரும் இந்த மாதிரி தவறு செய்யக்கூடாது, அதுவும் தவறா சொல்லக்கூடாது. இங்க வந்து ஒரு எச் நோட் இருக்கு, இல்ல எச் நோட் இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் மியூசிக்ல கிடையாது, மேற்கத்திய இசையில இது கிடையாது. We can do a simple method of using our fingers by counting in this manner while playing scales. இதோ இந்த சுலபமான வழியை நம்ம பயன்படுத்தி நம்மளுடைய விரல்களை இப்படி கூட்டலாம். அதாவது ஸ்கேல் வாசிக்கும் பொழுது இது உங்களுக்கு முன்னாடி கீழே ரைட் ஹேண்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரெண்டும் ஏறும், அதே மாதிரி இறங்கும் பொழுது வாசிக்கிற வழிகள் கவனமாக நீங்க பாருங்கள். பாத்தீங்களா? அச்சா ஓகே. ரெண்டாவது டியூனிங். Tuning is the most important part of keyboard learning. Since C is the first white key of the keyboard, it starts from here
and then followed by D, E, F and G, which means the first 5 alphabetical notes are represented in these keys. C, அதாவது நம்மளுடைய முதல் கட்டை, இந்த ஸ்ருதியோது முதல் கட்டை, அதுதான் நம்மளுடைய கீபோர்ட்ல. இது இங்கேருந்து தொடங்குறது. அப்புறம் அதுலேருந்து பின்னாடி வருது D, E, F and G, ரெண்டாவது 3, 4வது மற்றும் 5வது கட்டை, இதுலேருந்து அதோட ஜாயின் ஆகுது. அதோட ஃபர்ஸ்ட் 5 alphabetical notes இதுல வந்து இந்த கீஸ்ல ரெப்ரசென்ட் ஆகுது. The black keys are accidental keys. கீபோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கருப்பு கீஸ் வந்து accidental keys. அந்த accidental keys வந்து என்னதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு வீடியோல உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன். Example, in an orchestra event or a classical music function, when a singer approaches a keyboard player for the selected song, he or she first asks the player to give the tune to the so-called names as Safed 1, 2, 3 or Kala 1, 2, 3 and so on. சாதாரணமா ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா இவெண்ட், அதாவது ஒரு இசை விழா நடைபெறும் பொழுது ஒரு பாடகை நம்ம ஒரு கீபோர்டு பிளேயர் கிட்ட வரார். அவளையோ அங்க வந்து கீபோர்ட் பிளேயர்கிட்ட கேட்கிறார், ஏன்பா எனக்கு ஒரு டியூன் பண்ணி தர முடியுமா, அதாவது 1வது கட்டை 2வது கட்டை 3வது கட்டை, அதுவும் வெள்ளை கீஸ்லயோ இல்லாட்டா கருப்பு கீஸ்ல 1வது 2வது 3வது அதுவும் போக. The player then locates the keys to where it can be properly tuned. But if well versed with Western music, it becomes easy for him to pick up the selected notes, or it takes time in tuning. நம்மளுக்கு இந்த மேற்கத்திய இசை, அதாவது கீபோர்ட் கலைஞர்களுக்கு மேற்கத்திய இசை நன்னா தெரிஞ்சால் டியூனிங் செய்யறது வந்து சுலபமாயிடும். அல்லாத நிறைய நாழி எடுக்கும் அந்த சரியான நோட்டை வறுப்படுத்துறதுக்கு. Fingering is what helps us in getting the keys tuned to the correct order. இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட். ஃபிங்கரிங், அதாவது விரல் பயன்படுத்துற வகைகள், அதான் நம்மளோட கீயோட கரெக்ட் ஆர்டரை தெரிவிக்கிறது. Every player has own different tuning variations in keyboard when it comes to coaching or rehearsals. Classes, அதாவது செஷன்ஸ், அதாவது நம்மளுக்கு ஏதாவது ரிஹர்சல் பண்ணணும்னு வைங்க, இசை விழாக்கோ இல்ல ஏதாவது ஒரு ஆனுவல் டே ப்ரோக்ராமோ ஏதாவது வர திருவிழாக்களுக்கோ நம்மளுக்கு ரிஹர்சல் செய்யணும்னா ஒவ்வொரு கலைஞர்களுக்கும் ஸ்ருதி பல விதமான இருக்கு. அதாவது பல விதமான ஸ்ருதிகள் டியூன் பண்றதுக்கு அவளுக்கு வழிகள் தெரியும். Taming. If the above two roots are well covered, we can immediately start bringing in here the relations of the Carnatic and Western music. நம்மளுடைய இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய 2 ரூட் நம்மளுக்கு சரியா தெரிஞ்சால் நம்ம இந்த கர்நாடக இசை மற்றும் மேற்கத்திய இசையோட எல்லா இந்த உறவுகளை நம்ம கொண்டு வரலாம். லைக் CD, E, F, G, A, B, C. பாருங்க, CD, E, F, G, A, B, C. The relation goes as Sa, Ri, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa. இதோடைய ஸ்வரங்கள். CD, E, F, G, A, B, C சொல்லுவது வெஸ்டர்ன் மியூசிக் நோட்டேஷன்ஸ். சரி, கமா, பதா, நிசா வந்து கர்நாடக ஸ்வரங்கள். The time signature shares some relation with the தாளம். நிச்சயமாக தாளத்துக்கும் டைம் சிக்னேச்சருக்கும் ஒரு பெரிய உறவு இருக்கு. The 17 semitonal notes can also be related as classifying the swaras in their proper pattern. 17 செமிடோனல் நோட்ஸ், அதாவது இந்த 17 வகையான ஸ்வரங்கள் நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது அதுல ஒரு உறவு இருக்கு. நோட் அண்ட் சிம்பல் ஐடென்டிஃபிகேஷன், அதாவது அக்ஷரமும் சின்னம் கண்டுபிடிப்பு. Any audio clip from a movie or album does contain a certain tune. The note can be identified during listening. Once done, the player is able to pick up the following needed as fill through the important background sections. முக்கியமா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆடியோ கிளிப்போ இல்ல வீடியோ இல்லாட்ட மூவி ஒரு ஆல்பம் ஏதாவது ஒரு நீங்க டியூன் கேட்கும் பொழுது இங்கே அந்த நோட்டை உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதாவது அந்த அக்ஷர காலம் அக்ஷரத்தோடைய வகைகள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், அதையும் கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கணும். Once done, the player is able to pick up the following needed as fill through the important background sections. அதாவது பேக்ரவுண்ட் செக்ஷன்ஸ்ல நம்மளுக்கு இதெல்லாம் ஃபில் அப் பண்றது, நம்மளுக்கு அது வந்து சுலபமா பண்றது.
He must understand all sorts of notes right from speed to pitch. முக்கியமா இதேதான், எல்லா வகையான அக்ஷரங்கள், அப்புறம் அதோடைய போற வேகங்கள், அதுவும் ஸ்ருதியும் தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம். Just by putting down the alphabetical notation does not make any difference. எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி ஸ்டாஃப் நோட்டேஷன்ஸ் பண்றாங்க, எத்தனை பேர் ஸ்டாஃப் நோட்ஸ் வச்சு எழுதுறாங்க, இல்லாத ஸ்டாஃப் நோட்ஸ் உண்டாக்குறாங்க, இதுதான் நிறைய பேர் கேட்கிற கேள்வி. அதனாலதான் நம்மளுக்கு நோட்டோட வகைகள், அதோட ஸ்பீட், அதோட பிட்ச் எல்லாம் தெரிவிக்கிறது முக்கியம். Just by putting down the alphabetical notations does not make any difference. நம்ம ஏதாவது ஒரு நோட்டேஷன்ல ஏ பி சி சி பி ஏ ஏதாவது போட்டா அதுல ஒன்றும் வித்தியாசம் ஏற்படுறது இல்லை. ஆனா அதுல இந்த ஸ்பீட் என்னதுன்னு தான் அது இன்னொரு கேள்வியை நம்மளுக்கு கேட்கறது. Instead, he can move into making staff notations with the type of notes and their duration. இதனாலதான் நம்மளுக்கு ஸ்டாஃப் நோட்டேஷன்ஸ் ரொம்ப சுலபமா இருக்கு. அதான் உங்களுக்கு நோட்டோட டைப், அதாவது அந்த அக்ஷரத்தோட வகைகள் மற்றும் அதோடைய டியூரேஷன் சுலபமாகவே தெரிவிக்கக்கூடும். Also to keep in mind that symbols that appear on the note are accidentals and ornamentations which must be identified anywhere in the given portion of the melody. ஏதாவது ஒரு பாட்டு நம்ம கேட்கும் பொழுது, நம்ம அதுல ஸ்டாஃப் நோட்டேஷன் உருவாக்கும் பொழுது நம்ம இது மனசில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏதாவது ஒரு நோட்டில் ஏதாவது ஒரு சின்னம் ஏற்பட்டால் அது ஒரு ஆக்சிடென்டல் அல்ல ஆர்னமெண்டேஷன், அதை கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது மெலடியோட எந்த இடத்துலயாவது அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஃபார் எனி சாங் ஃப்ரம் த மூவி ஆர் ஆல்பம் பேக்ரவுண்ட் செக்ஷன்ஸ் have mixed notes for which we must not confuse ourselves. நீங்க எந்த வகையான திரைப்படத்தோட ஒரு ஆல்பத்தோட ஏதாவது இசையை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அதோட பேக்ரவுண்ட் செக்ஷன்ஸ் பல பல அக்ஷர காலங்கள் எல்லாம் இருக்கும். அதாவது மிக்ஸ் நோட்ஸோடைய மிக்ஸ் அப், அது நம்மளுக்கு எதுலயும் குழப்பம் வரக்கூடாது. Time signature also plays an important role in such songs. அது உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்டது தாளத்தோட மெயின் ரிலேஷன் டைம் சிக்னேச்சர். இது ஆனாலும் சாங்ஸ்லயும் டைம் சிக்னேச்சர் நிச்சயமாக உண்டு. அடுத்தது ஸ்கேல் அண்ட் கார்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன். Here's where most players tend to come across many difficulties in locating the keys as well as the alphabetical names. Once the notes are understood, then the player must attempt to go ahead with the fingering in the scale. For any song of the desired genre, identification of notes and chords can be done by listening properly to the track. நீங்கள் கராோகே ட்ராக்கோ இல்ல ஒரிஜினல் ட்ராக்கோ இல்லாட்ட ஃபுல் ஆடியோ கிளிப் ஆர் வீடியோ கிளிப் நீங்கள் என்னதான் கேட்டாலும் கூட நிறைய பேர் இப்படிப்பட்ட கஷ்டங்கள், நிறைய கலைஞர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட கஷ்டங்கள் ஏற்படுறது. அதாவது ஆல்பபெட்டிக்கல் நேம்ஸை புரிஞ்சு வச்சுக்கிறது. அப்போ நம்மளுக்கு நோட்ஸ் தெரிஞ்சால் அந்த பிளேயர் நேரா ஸ்கேல் ஃபிங்கரிங்கு போனோம். நம்ம எந்த வகையான இசை வாசிச்சாலும் கூட அதுல இருக்கிற நோட் கார்டு எல்லாம் சரியாக கேட்டு வச்சுக்கணும். Look out for how the notes are being interpreted in the background sections. Constructing chords can enhance the beauty and vibration of keyboard music and create a peaceful atmosphere. உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இங்க பாருங்க. இதோ பொன்னுஞ்சல் திரைப்படத்திலிருந்து இந்த மிக அழகான பாடல் ஆகாய பந்தலிலே பாருங்க. இதோட நோட்டேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இங்க கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு முன்னாடி வாசி காமிக்கிறேன். இதுதான் நாங்க இந்த உருவாக்கப்பட்ட ஸ்டாஃப் லைன் நோட்டேஷன்ஸ். இது ஸ்டாஃப் லைன் நோட்டேஷன்ஸ் என்னதுன்னு நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோல தெரிவிக்கிறேன்.
ஓகே, இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் சினாப்சிஸ். இதுல நான் மேல எல்லாம் எழுதப்பட்டது வந்து இதெல்லாம் எந்த வகையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இதுல மேட்ச் ஆடுறது. ஸோ இதெல்லாம் எங்கேருந்து நான் கேட்டுக்கிட்டேன், இதெல்லாம் யூடியூபோடு இருக்கிற வீடியோஸை பார்த்து நிறைய வகையாக நிறைய தடவை அதை நிறுத்தி நிறுத்தி கேட்டு வச்சுக்கிறதுனால தான் இப்படிப்பட்ட நோட்டேஷன்ஸ் சரியா வருது. பாத்தீங்களா? இந்த திரைப்படம் மட்டும் இல்ல, பல படங்களோட நோட்டேஷன்ஸ் நான் உருவாக்கியிருக்கேன். வாங்க. So, இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிவிக்க வருது? Look out for how the notes are being interpreted in the background sections. இப்போ நீங்களே பாத்துங்க, எப்படி பல பல நோட்ஸோட வகை எப்படி இன்டர்பிரட் ஆகுது கீபோர்ட்ல, பேக்ரவுண்ட் செக்ஷன்ஸ்ல. அதேதான். Constructing chords can enhance the beauty and vibration of keyboard music and create a peaceful atmosphere. அதாவது நம்ம இடது கையை பயன்படுத்தி அதனால நம்மளுக்கு chords உண்டாக்கலாம். கடைசி, dynamics of the tone. For any song played on the keyboard, the dynamics of the notes may sound different, for which the player must be able to detect through the melody by hearing international terms. Example: piano, forte, pianissimo, fortissimo, pianissimo, fortissimo, allegro, crescendo, moderato, and so on must be noted by the player. இதெல்லாம் ஐரோப்பாவிலிருந்து ஏற்பட்ட இந்த மாதிரி டேர்ம்கள். ஜெர்மன், இட்டாலியன், ஸ்பானிஷ் மற்றும் பிரெஞ்சு, இந்த வெளிநாட்டுடைய டேர்ம்ஸ். இதெல்லாம் இந்த டேர்ம்ஸ் தான் நம்மளோட டைனாமிக்ஸ். இதெல்லாம் எல்லாம் கீபோர்ட் கலைஞர்கள் இதுல முக்கியமாக தெரிவிச்சுக்கணும். These are indicated alongside the melody in form of abbreviations. அதாவது பியானோக்கு வந்து அவ ஒரு சிங்கிள் லெட்டர் பி போடுவாங்க, ஃபோர்டேக்கு வந்து எஃப், பியானிசிமோ சொன்னா டபுள் பி, ஃபோர்டிசிமோக்கு சொன்னா டபுள் எஃப். அதே போல பியானிசிமோ ட்ரிபிள் பி அண்ட் ஃபோர்டிசிமோக்கு வந்து ட்ரிபிள் எஃப். அலெக்ரோ வந்து அதுல ஒரு சைன் வரும். கிரெசெண்டோ, அலெக்ரோ, மாடரேட்டோ, இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் சைன் தெரியும், அதாவது ஒரு விதவிதமான சின்னம் தெரியும். இதெல்லாம் உங்களோட மெலடிக்கு இது மாதிரி அப்ரிவியேஷன்ஸ் சிம்பிள்ஸாக தெரிவிக்கப்படுறது. உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் இந்த பத்தி புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன், இந்த பேசிக் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் பற்றி. மீண்டும் உங்களை ஒரு இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.